Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Pakistan. And now, the national anthem of Hong Kong. ассалому алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор аз ҷараёни бозии даври дуюми марҳилаи интихобии мусобиқоти футболи бонуон барои бозиҳои олимпӣ 2024 дар гурӯҳи И манзури шумо мегардонем. Имрӯз дар доираи бозиҳои даври дуюм мунтахабҳои Покистон ва Ҳонг Конг андари майдони рақобат мешаванд ва ёдовар мешавем ки бозиҳои гурӯҳи Иро Тоҷикистон мизбонӣ мекунад. Дар доираи бозиҳои даври аввал рӯзи 5 апрел дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ки баргузор шуда буд, онҷо дастаи занонаи Тоҷикистон дар даври аввал аз тими Ҳонг Конг бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд. Дар бозии дигар фаворити асосии гурӯҳ тими Филиппин ки имсол дар ҷоми ҷаҳон 2023 ширкат мекунад, бар тими Покистон бо ҳисоби бузурги 4-0 пирӯзӣ ба даст овард ва инак бозиҳои даври дуюм имрӯз 8 апрел баргузор мешаванд. Дар ин рӯз дар бозии даври аввал гуфтем Покистон Ҳонг Конг ба ҳам меоянд ва баъдан соати 19:30 дақиқа футболбозони Тоҷикистону Филиппин ворidi майдони рақобат мешаванд ки ин бозӣ ҳам дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мегардад. ҳоло инҷо рӯи тасвирҳои мо шумо ҳайати мунтахабҳои Покистон ва Ҳонг Конг нишон дода мешавад ки чанд лаҳза пас шуморо албатта бо ҳайати дастаҳо ошно месозем. дар бозии даври сеюм бошад ки рӯзи 11 апрел доир мегардад, онҷо Филиппин бо Ҳонг Конг бозӣ мекунад ва Тоҷикистон бо Покистон андари майдони рақобат мешаванд. Бо ҳамин як даста ба даври дуюми марҳилаи интихобӣ роҳ меёбад ва онҷо боз бо дигар дастаҳо ба гурӯҳҳо ҷудо шуда бозӣ мекунанд. Баъдан боз моҳи ноябр марҳилаи сеюми интихобӣ баргузор мешавад ва баъдан онҷо дастае ки дар гурӯҳ албатта натиҷаи беҳтар нишон дода соҳиби имтиёзҳои зарурӣ мегардад, метавонад ки мустақим ба бозиҳои ниҳоӣ футбол миёни бонуон ва бозиҳои олимпии Париж 2024 роҳ ёбад. биёед бинандагони гиромии шуморо ба ҳайати дастаҳо ошно месозам. имрӯз мунтахаби Покистон ба ҳайси мизбон бозӣ мекунад ва нахуст аз ҳайати дастаи Покистон ошноиро шурӯъ мекунем. дарвозабон таҳти рақами 1 Ниша Ашраф, дар хати дифоъ рақами 2 Сарахан, рақами 3 Мичал Акрам, рақами 4 Малика Эннур ва рақами 13 Низалия Сиддиқӣ. дар хати ним муҳофиза рақами 5 Амина Зайнаб Ҳаниф, рақами 9
суҳа ҳиранӣ, рақами 11 ализахан ва рақами 17 ҳамлагари даста Анмулҳира, рақами 21 Заҳмена Самин Малик, рақами 22 Исро Манзурхан. Сармурабби даста Адил мутахассиси покистонӣ. Новобаста аз бозии аввал дар ҳайати мунтахаби Покистон имрӯз тағйиротҳо дида мешавад ки шуморо баъдан боз бо ин тағйиротҳо ошно месозем. ҳайати мунтахаби Ҳонконг имрӯз чунин зайл аст. бинандагони гиромӣ, дарвозабон рақами 1 Ҳг Чеокуа, дар хати дифоъ рақами 2 Син Чунгуи, рақами 9 Чунпуки, рақами 16 Бонг Сохан, рақами 21 Соҳолам. Дар хати ним муҳофиза рақами 6 сарбони даста Чанд Бин Зе, рақами 10 Леон Хон Кю Анке, 12 Фу Чу Ман, 13 Цанглайма Халасан, 15 Зан Пактунг ва ҳамлагари даста ягона ҳамлагар Чион Вайки, сармурабби даста Жозе Рикардо Рамбо. Бо баланд шудани садои уштаки довари марказии бозӣ Абирами Аппай Найду аз кишвари Сингапур бозии миёни мунтахабҳои Покистон ва Ҳонконг оғоз мегардад ва дар ду канор ба довари марказии бозӣ гуфтем Абирами Аппай Найду аз кишвари Чин ва Австралия кӯмак мекунанд Хе Ли Ҷун ва Ҷоанна Чаракиц. довари эҳтиётӣ Ранҷита Деви Техам аз кишвари Ҳиндустон аст. албатта дақиқаҳои аввали бозии озмоишӣ аст. ҳар ду мунтахаб кӯшиш мекунанд ки бозии якдигарро то ҷое омӯзанд ва албатта аз замон мавқеиятҳои заиф кор бигиранд ва ҳуҷумашонро идома бидиҳанд. дар бозии аввал футболбозбонувони мунтахаби Ҳонконг тавонистанд ки бо ҳисоби 3-0 муқобили Тоҷикистон зафар ёбанд. ин ҳам одил аст. сармурабби мунтахаби Покистон ки ҳоло рӯи экранҳои мову шумо аст. дар бозии даври аввал Покистон бо ҳисоби бузурги 4-0 аз Филиппин мағлуб гардид. дар он бозӣ умуман бозигарони Покистон натавонистанд ки бозии хуберо нишон бидиҳанд. танҳо як зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Филиппин доштанд. дигар пурра бартарият ҷониби филиппиниҳо буд ки ҳамвора дар ҳатти ҳамла буданд ва кӯшиш мекарданд ки дар вохӯрӣ ба задани шумори бештари голҳо ноил бигарданд. инҷо ҳам дар рӯи экранҳои мову шумо сармураббии мунтахаби Ҳонконг Жозе Рикардо Рамбо мутахассиси бразилия аст ки мунтахаби Ҳонконгро албатта ба мусобиқаи мазкур омода кардааст. футболбозбонувони мунтахаби Ҳонконг инҷо ба ҳуҷум мегузоранд. аммо бубинед ки покистониҳо чӣ гуна хуб бозӣ мекунанд. дар бозии муқобили Филиппин футболбозбонувони мунтахаби Покистон дар хати дифоъ пурра бозӣ карданд, чунки гуфтем Филиппин яке аз муддаиёни асосӣ роҳ ёфтанд ба марҳилаи дуюми интихоби мусобиқоти футболи бонувон дар Олимпиадаи Париж 2024 маҳсуб мешавад ва онҷо пурра дар хати дифоъ буданд. аммо тавонистанд ки боз 4 голро аз дохили дарвозаашон гиранд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. муқобили Санглай Маҳаласан қоидаи бозӣ вайрон гардид. бозигаре ки дар бозии гузашта муқобили Тоҷикистон голи сеюми Ҳонконгро ба самар расонида буд. голи дуюми дастаро Синчунги марбути номи хеш кард. голи якумро бошад. футболбозбонувони мунтахаби Тоҷикистон ба таври худгол вуриди дарвозаи Сайёра Саидова намуда буданд. ҳуҷуми футболбозбонувони мунтахаби Покистон бисёрам хуб ирсол анҷом дода мешавад. имконият ҳаст, аммо инҷо муваффақ намешаванд. дар хати дифоъ футболбозбонувони мунтахаби Ҳонконг муваффақ ҳастанд ва метавонанд ки ин ҳолатро бартараф намоянд. агар мо ба ҳайати Ҳонконг назар афканем бинандагони гиромӣ, нисбат ба бозии даври аввал дарвозабони даста айваз шудааст. ба ҷои Нг Еонки имрӯз дар хати дарвоза Нг Чеокуай аст ва ҳамчунин дигар бозигарон ки дар
بازی اول در میدان بودن، امروز در بازی مقابل پاکستان در میدان نیستند. مخصوصا دفاعگر مچکشون و همچنین حملهگری دست لایویی و همچنین یانکی گفتیم دروازه‌بانی دسته که امروز در هیئت اساسی بازی و میدان نبرآمدند. در بازی مقابل هنگ کنگ، در بازی مقابل پاکستان 3 تغییرات در هیئت هنگ کنگ در بازی مقابل پاکستان انجام داده شده است نسبت به هیئت اولیه که آنها در بازی مقابل تاجیکستان داشتند. فوتبال بازبانان منتخب پاکستان توسط کناری چپ به هجوم می‌گذارند. آنجا مبارزه در صورت است با ساهالم با حملهگری منتخب پاکستان. بسیار هم خوب، پاکستانی خوب به هجوم می‌گذارند. ضربه هم زده می‌شود، اما اینجا بالاتر از دروازه ضربه زده فوتبال بازبانی پاکستانی میدان را ترک می‌کند. اینجا هم سرمربی منتخب هنگ کنگ ژوزه ریکاردو رامبو بعد از پرورش اشاره کرده است که باید چگونه بازی کنند و اینجا هم از حالت تکرار کارگردان به ما نشان میدن که چگونه ضربه زده فوتبال بازبانی منتخب پاکستان از پهلوی دروازه میدان را ترک کرد. اولین حالت خطرناک در آخر امروزه بود و اولین ضربه مستقیم از جانب فوتبال بازبانان منتخب پاکستان. اگر پاکستانی ها مقابل هنگ کنگ چنین بازی نشان داده ایستاده باشند، پس در بازی آخر مقابل تاجیکستان البته بازی خوبی را نشان خواهند داد و برای فوتبال بازبانان منتخب تاجیکستان مشکل خواهد شد، چون که آنها در بازی مقابل هنگ کنگ نه آنقدر درخشی خوب داشتند در میدان، با حساب 3-0 ناکام گردیدند و عموما از لحاظ بازی تاکتیکی فوتبال بازبانان منتخب تاجیکستان در بازی مقابل هنگ کنگ عموما از میدان از خود درک نداده بودند. و البته پس از این باخت امکانیتی به دور بعدی راه یافتن فوتبال بازبانان منتخب تاجیکستان 90% گویم از دست رفت گویم هم خطا نمیکنیم، چون که فیلیپین باعث مدعی اساسی علاقه در بازی اول با حساب بزرگ غلبه کرد و امروز مقابل تاجیکستان بازی میکند. اگر فوتبال بازبانان منتخب تاجیکستان امروز مقابل فیلیپین ایستادگی کرده توانند، پس ما در بازی بعدی از آنها البته امیدی کلانی خواهیم داشت که مقابل پاکستان پیروزی به دست آوردن میتوانند. جا نزدیک است که فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ توپ را صاحب گردند، اما بازیگران پاکستانی خیلی خوب بازی کرده ایستادند. توپ را در میدان نگاه می‌دارد اینجا سانگ لی مای هالاسان. اگر ما به هیئت پاکستان نظر افکنیم، نه آنقدر تغییرات جدی نسبت به بازی اول دیده می شود. تنها بازیگر تحت رقم 13 نیزالیا سیدیکوی حملهگر دفاعگر دسته که در بازی گذشته از نیمکت‌های ذخیروی وارد میدان شده بود، امروز در هیئت اساسی جای گرفته است. تنها یک تغییرات به نظر می رسد. اولی ضربه کنجی به نفع فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ. باید متوجه می شویم اینجا داوری مرکزی بازی اپای نایدو از کشور سینگاپور حالا فوتبال بازانی هر دو منتخب را آرام کرده ایستاده است تا در داخل جریمه‌گاه همدیگر فهمی داشته باشند. اجازه داده می شود. ضربه کنجی بسیار هم پرتافتی خوب، امکانیت است. ضربه و اینجا ببینید که چگونه دفاعگری پاکستان این حالت را برطرف میکنند. نزدیک بود که فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ در دقیقه 8 بازی حسابی بازی را کشند، اما خطر برطرف نگردیده است. امکانیت است برای فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ. یک ضربه دیگر زده می شود، اما اینجا موفق نمی شود. ضربه کنجی نوبتی به نفع هنگ کنگ است. فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ باید متوجه میشم که این نوبت چگونه از این وضعیت استفاده میبرند فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ. امکانیت هست، ضربه زده می شود و دفاعگران برطرف میکنند این ضربه زده سانگ پاکتینگ را. پسی سانگ پاکتونگ به عقیب توسط کناری راست هجوم را ادامه میدهند فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ. امکانیت هست، اما اینجا به توپ رسیده نمیتونه سربانی دسته چانگ بینجه
قاعده باز اینجا ویران کرده می شود از جانب سروان منتخب هنگ کنگ چان بین جه در مبارزه با نیزالا. دوباره اجازه میدهد تا توپ رو به بازی درآورند فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان. حالا تا دقیقه دهم بازی هر دو منتخب خوب بازی کرده هستند. هر دو هم الکی امکانیت خفناک را در نزد جریمه‌گاه یکدیگر به میان آوردند و اینجا به نظر میرسد که قوه هر دو منتخب برابر است و میتوانند که فوتبال بازیکنان هر دو منتخب در آخر امروز البته رقابتی برابری را نشان بدهند و البته این را وقت نشان خواهد داد که کدام از اینها در آخر امروز پیروزی به دست میآورد. حالا در گروهی بینندگان گرامی فیلیپین با کسب 3 امتیاز از روی تفاوتی گل ها که در بازی اول آنها به دروازه پاکستان 4 گل به ثمر رسانیدند در زینه اول است. هنگ کنگ که در بازی اول گفتیم تاجیکستان را با حساب 3-0 شکست داد در زینه دوم با کسب 3 امتیاز است. تاجیکستان و پاکستان بدون امتیاز در زینه های سوم و چهارم در گروه ای موقع گرفتند و در دیگر گروه ها بینندگان گرامی حالا موقعیت ها چنین است. من به شما آشنا می‌سازم. در گروه ا منتخب ازبکستان با کسب 3 امتیاز در صدر جدول است. آنها توانستند که در بازی اول روز 5 اپریل بوتان را با حساب بزرگ 9-0 شکست بدهند که اونجا بازیگر منتخب ازبکستان حبیب الله و پنتاتریک کرد و زده 5 گل نایل گردید و حالا بهترین نشانزنی مسابقه محسوب می شود. اردن هم 3 امتیاز دارد. آنها توانستند که در بازی اول تیمور شرقی را با حساب 3-1 شکست بدهند. بوتان باشد با تیمور شرقی در زینه سوم و چهارم موقع گرفتند. امروز بازی میانی بوتان و اردن برگزار می‌گردد در گروه ا و همچنین ازبکستان با اردن بازی می‌کند. بازی مرکزی گروهی ای محسوب می‌شود. فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان توسط کنار چپ به هجوم می‌گذارند. امکانیت است. باید متوجه می‌شویم اینجا چیکار می‌کنند. انمول هیرا بود که اینجا تا به آخر مبارزه برد اما موفق نشد در مبارزه با سینچونگی در بازی گذشته مقابل تاجیکستان گل دوم هنگ کنگ را به ثمر رسانیده بود. هجوم را ادامه میدن فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان. بسیار هم خوب اینجا اشاره میکنند تو به دست بازیگر منتخب هنگ کنگ رسیده است. انیخترش به دست تسانگ پاکتونگ بازیگری که گل سوم هنگ کنگ را در بازی مقابل تاجیکستان به ثمر رسانیده بود اینجا با دست توپ بازی میکند و وضعیت استانداردی به نفع فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان است و بسیار هم مسافه نزدیک و میبینیم که از این امکانیت چگونه استفاده میکنند. فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ هم الکی دیوارچه سونی را جا ساختند. دروازه‌بان اشاره میکند که چگونه باید آنها در کدام موقع جایگیر شوند. سوها هیرانی هم آماده است که از این مسافه ضربه را اجرا نماید. به تنهایی باید متوجه میشویم ضربه زده میشود. امکانیت هست. نه اینجا بالاتر و دورتر است. پهلوی دروازه توپ ترک میدان میکند. نتوانست که از این امکانیتی خوب نیم محافظتگری دسته پاکستان سوها هیرانی ثمرناک استفاده برد. در گروه بی بینندگان گرامی ایران با کسب 3 امتیاز در زینه اول است. آنجا بنگلادش و مالدیو از مسابقه مذکور در اشتراک کردن نتوانستند. انیخترش دست کشیدند و آنجا در بازی اول ایران با حساب 1-0 با یگانه گل زده چاترنور پیروزی به دست آورد. میانمار میزبان این مسابقه است در گروه بی و امروز بازی دیگر میان منتخب‌های میانمار و ایران برگزار می‌گردد که در صورت پیروزی ایران می‌تواند که و دور دومی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال میانی بانوان برای بازی المپی پاریس 2024 راه یابد. در گروه سی نپال میزبان است و آنجا ویتنام با کسب 3 امتیاز صدرنشین است.
آنها در بازی اول توانستند که با حساب 5-1 نپال را شکست بدهند. افغانستان و فلسطین از ادامه از حق اشتراک در مسابقه مذکور دست کشیدند. آنها اشتراک نمی‌کنند و بنابر این سبب امروز بازی میانی منتخب‌های ویتنام و نپال برگزار می‌گردد. در صورت پیروزی ویتنام می‌تواند که به مرحله دومی انتخابی مسابقات فوتبالی بانوان در بازی المپی پاریس 2024 راه یابد. اینجا وضعیت خطرناک برای فوتبال باز بانوان منتخبی هنگ کنگ به میان میاد. امکانیت هست اما اینجا ضربه زدن نمی‌تواند. چیونگ بایکی و عکس الهجومی فوتبال باز بانوان منتخبی پاکستان را متوجه میشیم. در مرکز میدان توپ را از دست میدهند پاکستانی ها. اینجا دیگر بار صاحب توپ میگردند، توسط کنار راست هجوم را ادامه میدهند، اما اینجا هم دیگر فهمی آنها به نظر نمیرسد و توپ را سینچونگی صاحب میگردد. در گروه دی بینندگان گرامی تایلند میزبانی مسابقه است. تایلند حالا با کسب 6 امتیاز در صدر جدول مسابقات است. آنها در بازی دور اول توانستند که سنگاپور را با حساب 6-0 شکست بدهند. در بازی دور دوم با مغولستان مساوی بازی کردند و اینجا الکی تایلند توانست که به دور دومی مرحله انتخابی مسابقات بانوان برای بازی المپی پاریس 2024 راه یابد. سنگاپور و مغولستان یک امتیازی کسب کردند. شریلانکا از حق اشتراک در مسابقه مذکور دست کشید. اولین ضربه کنجی به نفع فوتبال باز بانوان منتخبی پاکستان اما بدون نتیجه به انجام میرسد و این هم ضربه دوم کنجی به نفع خوبانی پاکستان است در واخر امروزه. سوها هیرانی آماده است که ضربه کنجی را اجرا نماید و اینجا هم داور مرکزی بازی اپای نیدو از کشور سنگاپور حالا کارهای فهماندهی را با بازیگرانی هر دو منتخب انجام داده ایستاده است. اونجا در داخل جریمه‌گاه چین نافهمی به میان آمده بود. پرتاف درسال کرده می شود. امکانیت هست، ضربه هم زده می شود و اینجا ببینید که چگونه دروازه‌بانی منتخبی هنگ کنگ حالت را برطرف کرد. احسن به چیوگوای بسیار هم خوب در خط دروازه سیفی عالی را انجام داد و ضربه زده حمله‌گری منتخبی پاکستان را برطرف کرد. اینجا هم احسن میگوید عادل به دست پرورانش که چنین بازی زیبایی را امروز نشان داده ایستادند. سرخان از اوت رو به بازی می‌درآورد. امکانیت برای فوتبال باز بانوان منتخبی پاکستان دیگر باره فراهم می‌گردد. بسیار هم خوب اینجا بازی می‌کند اسرا منظورخان اما موفق نمی‌شود. در گروه ای گفتیم فیلیپین با کسب 3 امتیاز در صدر جدول مسابقات است. هنگ کنگ 3 امتیاز دارد و تاجیکستان و پاکستان در زمینه بعدی هستند و امروز بازی میان منتخب‌های پاکستان و هنگ کنگ برگزار گردیده ایستاده است و پس از این آخری گفتیم بازی میان منتخب‌های تاجیکستان و فیلیپین دایر می‌گردد. در گروه F لبنان میزبانی مسابقه است. لبنانی‌ها در بازی دور اول با حساب بزرگ 1-5 از تایبه چین شکست خوردند. اینجا وضعیت خطرناک برای فوتبال باز بانوان منتخبی هنگ کنگ به میان میاد اما نمیتوانند که از این امکانیت استفاده نمایند. همونا فشارها ادامه میدهند. خوبانی هنگ کنگ توسط کناری راست بسیار هم خوب امکانیت است. پرتافی انجام داده می شود اما ببینید که یک نزدیک بود که این پرتافتی انجام داده فوتبال بازبانی منتخبی هنگ کنگ مبدل به گل بگردد. بیاید به حالتی تکرار متوجه میشیم که کارگردان حالا منظوری ما و شما میگردانند. بسیار هم خوب اینجا پرتافتی ضربه آور اجرا کرده شد و بسیار وضعیت خطرناک هم اینجا به میان آمد. در گروه جی بینندگان گرامی هندوستان با کسب 6 امتیاز در صدر جدول است.
قرقیزستان که میزبان این مسابقه است در دو بازی مواجه شکست شد. در بازی اول از هندوستان با حساب 5-0 شکست خورد و در بازی دوم با حساب 4-0 مغلوب گردید. ترکمنستان از مسابقه مذکور دست کشید و همچنین هندوستان توانست که با دوری دومی مرحله انتخابی مسابقات بانوان برای بازی‌های المپی پاریژ 2024 راه یابد. متوجه شوید بینندگان گرامی، از گروه جی هندوستان، از گروه اف تایپی چین، از گروه دی تایلند، در گروه سی ویتنام، در گروه بی ایران توانستند که به دور دوم مرحله انتخابی راه یابند و یادآور میشم که والیبال 7 گروه که به دور دوم انتخابی راه میابند آنجا با آنها امکانیت برای فوتبال بازبانوان منتخبی هنگ کنگ به میان میآید. ضربه هم زده می شود اما اینجا درست ضربه را اجرا کردن نمیتواند. نیم محافظتگری منتخبی هنگ کنگ لیانگ هان کیو انکه. اینجا ضربه کنجی است و یا نه؟ به فکرم ضربه کنجی نیست. اینجا ضربه را درست اجرا کردن نتوانست لیانگ هان کیو. و گفتم والیبال 7 گروه که به دور دومی انتخابی راه میابند آنجا با آنها 5 دسته بهترین آسیا از جمله کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و چین همراه میشوند. آنجا باز دسته ها به گروه های دیگر جدا شده برای راه یافتن به دور سوم مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی بانوان برای بازی المپیک 2024 مبارزه را ادامه میدهند. اگر ما بر رده‌بندی نوی فدراسیون فوتبال جهانی نظر افکنیم دوستان گرامی، آنجا منتخب هنگ کنگ در موقع 79 است در رده‌بندی نوی که 24 مارس سال 2023 طرحریزی گردید. آنها دو زینه به پایان فرآمدند و حالا در موقع 79 جای گرفتند. منتخب پاکستان باشد در موقع 161 است. آنها یک زینه به پایان فرآمدند. فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ به هجوم میگذارند. امکانیت است ارسال انجام داده می شود و اینجا دروازه‌بان منتخب پاکستان این حالت را برطرف میکند. ضربه دوم هم اجرا کرده می شود و اینجا احسن به نیشه اشرف که این حالت را برطرف کرد و ضربه زده فوچومن را اینجا برگردانید. امکانیت خوبی گلزنی اینجا برای فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ به میان آمد اما از آن استفاده برده نتوانستند. قاعده بازی اینجا ویران میگردد. دو صدایش تکش را بلند میکند. مقابل
چند وینژه قاعده بازی ویران کرده شد. اگر ما به بازی‌های آخری منتخب هنگ کنگ نظر کنیم بینندگان گرامی، در ماه فوریه دسته دو بازی دوستانه برای آمادگی به مسابقه مذکور را انجام داد. آنجا آنها با کوسوو و بلغارستان بازی کردند که در بازی مقابل بلغارستان با حساب 2-0 ناکام گردیدند و در بازی مقابل کوسوو با حساب بزرگ 7-0 دسته شکست خورد. پس از دو شکستی پای هم بعدا آنها توانستند که با حساب 3-0 تاجیکستان را در دوره مسابقه مذکور نقل نمایند. پاکستان 3 بازی دوستانه انجام داد، نسبت به منتخب هنگ کنگ یک بازی احتیاط‌تر انجام داد. آنها نخست با حساب 1-0 منتخب کامورسکی استروا را شکست دادند. بعدا در دو بازی دیگر از ماوریکی با حساب 2-1 شکست خوردند و با عربستان سعودی 1-1 مساوی بازی کردند. و در بازی آخری دوره اولی مذکور از فیلیپین با حساب 4-0 ناکام گردیدند. دست پرورانی ژوزه ریکاردو رامبو، نیشه اشرف آماده است که توپ را به بازی درآورد. امکانیت برای فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ به میان میاد، اما اینجا به توپ رسیدن نمیتواند. سانگ لایومای تا به آخر مبارزه برد، اما اینجا توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست. بازیگر منتخب هنگ کنگ اینجا داور اشاره میکند که اوت به نفع فوتبال بازبانان منتخب پاکستان است و باید خفاتر آن را اجرا نمایند. حالا از لحاظ اداره کردن توپ هر دو منتخب برابر هستند، 50-50 و همچنین از لحاظ هجوم‌های خطرناک و ضربه‌های مستقیم هم منتخب پاکستان و هم منتخب هنگ کنگ در میدان قوه برابر دارند، امکانیت‌های برابر را کار کرده ایستادند، اما تا هنوز آنها موفق شدن نتوانسته ایستادند که
حسابی بازی را در آخرین امروزه کشایند. البته نسبت به منتخب پاکستان فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ بیشتر مشتاق غلبه کردن میباشند، چون که آنها گفتند در بازی دور اول علیه پیروزی به دست آوردند. اگر در بازی امروز هم شاید غالبیت را چشند بس شماره امتیازهایشان را به 6 عدد میرسانند و در بازی آخر مقابل فیلیپین اونا بازی تقدیر سازی را انجام میدن و اگر در آنجا دسته ظفر یابد پس میتواند و دوری دومی مرحله انتخابی مسابقه فوتبالی بانوان برای بازی های المپی 2024 راه یابد. همانا فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ به هجوم میگذارند، فشار را بیشتر میکنند به خط دفاعی منتخب پاکستان. لیک فوتبال بازبانان منتخب پاکستان در خط دفاع بسیار استوار هستند و بازی خوبی آنها را ما مقابل فیلیپین خوب در یاد داریم. هرچند اونجا دسته با حسابی بزرگ 4-0 ناکام گردید، اما در خط دفاع خیلی استوار بود. دقیقه 30 بازی هم آغاز می‌گردد. حساب بازی همان 0-0 است. امکانیت است پنالتی. اینجا داور مرکزی بازی به دروازه منتخب پاکستان پنالتی تعیین می‌کند. بینندگان گرامی، در مبارزه مقابل بازیگری منتخب هنگ کنگ لیانگ هانگ کیو انگ قاعده بازی بیان کرده شد. بیاید به حالت تکرار متوجه می‌شویم که اینجا کی قاعده بازی رو بیان کرد. ولی اینجا سربان منتخب پاکستان قاعده بازی رو بیان کرده است، ملیکه نور. و اینجا از هر یک زاویه کارگردان با ما نشان میدهند. بله اینجا رسیش بود بینندگان گرامی، در حقیقت رسیش بود و اینجا واقعا ضربه 11 متر است. هرچند این حالت را درست درک کردن بسیار مشکل است، اما اینجا واقعا هم رسیش بود و داوری سینگاپوری قراری عادلانه برآورد. در نزد توپ چون پیوکی است، چون پیوکی مقابل نیشا اشرف. میبینیم کی موفق می شود. چون پیوکی داور اجازه میدهد ضربه زده می شود و ببینید که نمیتواند ضربه پنالتی را درست اجرا نماید. بینندگان گرامی چیکار میکند اینجا چون پیوکی؟ باز اینجا از این عملی انجام دادهش از هم دستایش عذر میپرسد. چون پیوکی البته 100% گلزنی را نتوانست که استفاده نماید. ضربه زدهش بالاتر از تیر دروازه میدان را ترک کرد، هرچند که اینجا دروازه‌بان منتخب پاکستان نیشا اشرف سمت توپ را درست پیخست نکرد، خود را به دیگر سمت پرتافت، اما ضربه زده چون پیوکی بالاتر از تیر دروازه میدان را ترک کرد. نیشا اشرف مونده است که توپ را به بازی در آورد از خط دروازه، اما اینجا می‌بینید که چگونه بازیگران
منتخب پاکستان در نزد دروازه اشتباه میکنند که این گونه اشتباهات البته به نتیجه منفی آورده میرسانند. فوتبال بازبانوان منتخبی هنگ کنگ اینجا جلوی بازی را به دست گرفته ایستادند و کوشش کرده ایستادند که بیشتر توپ را در اختیار خویش نگاه بدارند و البته چندین هجوم خطرناک آنها را ما در این دقیقه بازی مشاهده کردیم. حتی یک ضربه پنالتی کار کردند اما نتوانستند که از آن استفاده برند. امکانیت 100% گلزنی فراهم آمد اما چون پوکی نفری که آنها انتخاب کردند تا ضربه 11 متر را اجرا کند نتوانست که به زدن گل نایل بگردد. امکانیت دیگر ضربه زده می شود با دروازه‌بانی منتخب پاکستان نیشه اشرف این حالت را برطرف می کند. 1-1 بود دروازه‌بان بود اینجا لیان کانکیو اما موفق نشد. در بازی مقابل تاجیکستان از همین موقعیت با یک ضربه قوی توانسته بود که سنگ پاکتونگ حساب بازی را 3-0 نماید اما اینجا نمیتوانند از این امکانیتی که دارند فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ استفاده نمایند. بینندگان گرامی یادآور میشم که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار دور اول مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بانوان برای بازی المپیک 2024 در گروهی برگزار می‌گردد و گفتم که آنجا دسته منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان برای راحت به دور نوبتی مسابقات فوتبال بازی المپیک سال 2024 مبارزه می‌برند و همه بازی‌ها در همین ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌کردند. اینجا با ما هواداران هم نشان داده می‌شوند. در دو بازی قبلی بیش از 100 نفری به تماشای بازی آمده بودند اما در آخرین روزه به نظر می‌رسد که نه خطر هواداران فوتبال اینجا زیاد هستند نسبت به بازی‌های دوری گذشته. دیگر بار به هجوم می‌گذارند فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ. اینجا دروازه‌بان منتخب پاکستان نیشه اشرف این حالت رو برطرف می‌کند. ضربه به مرکزی میدان. قاعده بازی اینجا ویران کرده می شود از جانب فوتبال بازبانی منتخب هنگ کنگ. امکانیت است برای فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان اما این وضعیت برطرف می‌گردد و زود به عکس الهجوم می‌گذارند فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ.
Сангпактунг. جو ارسالی او به خط حمله بسیار همجا خوب ضربه زده می شود، اما توپ به ملیکه نور بر می خورد. ضربه زده ونگ سوهان جو ضربه کنجی به نفع فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ است. ضربه کنجی اجرا کرده می شود. بسیار هم خوب در قبل دوم توانستند که فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ ضربه بزنند، اما ضربه زده آنها سمتش نامشخص بود و میدان را ترک کرد. بیاید به حالت تکرار متوجه می شویم که ضربه را اینجا سنگلی مای هلاسان اجرا کرد. امکانیت نوبتی برای فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. قاعده بازی ویران کرده می شود و امکانیت برای فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. مسافه نه آنقدر دور است. قاعده بازی را اینجا سروان منتخب پاکستان ملیکه نور ویران کرد و می‌بینیم که از این امکانیت چگونه استفاده می‌برند فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب بازی 0-0 است. بینندگان گرامی و یادآور می‌شویم که این بازی دور دومی مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی بانوان برای بازی المپیک 2024 محسوب می‌شود. وانگ سوهان در نزد توپ است با همراهی سی چونگیوی. یه ضربه او بسیار هم خوب، اما راست جانبی دروازه‌بان منتخب پاکستان نیشه اشرف می رود که آن را به آسانی می تواند برطرف نماید. اینجا اشتباه می کند نیشه اشرف. ضربه زده و از میدان بیرون می شود و جانبی همدستای اشرفانه نمی گردد. اینجا آماده است که از اود وانگ سوهان توپ به بازی درآورد. پرتافتی او به همدستش چون پوکی فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ به هجوم می‌گذارند. امکانیت است بسیار هم خوب، اما نمیتواند توپ را در میدان نگاه دارد. اینجا فوچیومان و اینجا یگان ضربه کنجی نیست. دروازه‌بان منتخب پاکستان نیشه اشرف از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. از او توپ را به بازی می‌درآورند فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. در مرکز میدان آنها با توپ قرار دارند و در لحظه آخری قسم اولی بازی فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ نسبت به پاکستانی‌ها در میدان موفق هستند. بیشتر توپ را اداره کرده ایستادند و از لحاظ اداره کردن توپ هم موفق هستند. امکانیت نوبتی ارسال انجام داده می شود. امکانیت هست؟ نه، اینجا سمت ارسال انجام داده فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ اینجا نامعین بود. ملیکه نور توپ را به بازی می‌درآورد از خط دروازه. توپ را با فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. اینجا قاعده بازی ویران کرده می شود. زهمین سمین ملیک قاعده بازی را ویران کرد در مبارزه مقابل چون پیوکی.
یک دقیقه دیگر تا انجامی قسم اولی بازی باقی مانده است بینندگان گرامی و حسابی بازی همانا 0-0 جریان دارد. پرتاف با کناری راست اجرا کرده می شود. امکانیتی خوب برای فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. بله ارسال انجام داده می شود اما اینجا ببینید که چگونه خوب مبارزه میبرد بازیگر منتخب پاکستان و ضربه کنجی به نفع هنگ کنگ است. ضربه کنجی را در کناری راست چون انانا چانگ وین ژه سربان منتخب هنگ کنگ به ثمر میرساند و بیاید متوجه میشیم که اینجا چگونه از این امکانات استفاده میبرند فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ. اشتباه میکند اینجا لیانگ هانگ کیو انکه اینجا وقتی قسم اولی بازی انجام یافت و به معلوم معین نگردیده است که داور چند دقیقه به قسم اولی بازی یک دقیقه داور به قسم اولی بازی زم کرده است بینندگان گرامی. اینجا به نظر می رسد که فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان خسته گردیدند و محض این خستگی نتوانسته است که آنها در میدان خوب بازی کنند نسبت به بازی که در دقیقه اولی بازی آغاز کرده بودند. صدای اشتکی داوری مرکزی بازی ابای نایدو بلند میگردد و قسم اولی بازی بدون گل 0-0 انجام می‌یابد بینندگان گرامی. پس از چند لحظه باز و قسم دویمی بازی برمیگردیم. در نزد اکران‌های خویش دور نروید.
دوستان گرامی گزارش مستقیم خویش را از قسم دومی بازی میان منتخب‌های پاکستان و هنگ کنگ از ورزشگاه مرکزی شهر حصار ادامه میدیم و یادآور میشم که در قسم اول بازی هر دو منتخب بازی برابر و بازی هجومکارانه را نشان دادند. هرچند فوتبال بازبانان منتخب پاکستان بازی را تا دقیقه 20 بازی خیلی خوب آغاز کردند، پیوسته هجوم می‌کردند و یک چند ضربه مستقیم هم جانب دروازه منتخب هنگ کنگ داشتند، اما در ادامه فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ جلوی بازی را به دست گرفتند و زود به هجوم می‌گذاشتند و همچنین یک ضربه پنالتی هم کار کردند در دقیقه 32 بازی که آنجا ملیکه انور مقابل لیون کان کیو انکه قاعده بازی را بیران کرد و آنجا ضربه پنالتی را نتوانست بازیگری منتخب هنگ کنگ چون پیوکی درست اجرا نماید. ضربه زده و بالاتر از تیر دروازه میدان را ترک کرد و همین طور نتوانست که به زدن گل نایل بگردد چون پیوکی. همین طور قسم اول بازی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. هم از لحاظ اداره کردن توپ و دیگر آمارهای در دست ما بوده فوتبال بازان هر دو منتخب آمار یک خیلی و برابر داشتند و میبینیم در قسم دومی بازی چگونه هر دو منتخب بازی را ادامه میدن. اینجا فوتبال بازبان منتخب پاکستان جراحت برداشته است، به ما اشاره می شود سوها هیرانی در مبارزه با سانگلا مای هالاسان اینجا از کمرش جراحت برداشت و میبینیم که بازی را ادامه داده میتواند و یا نه. بله خوب است، میتواند بازی را ادامه بدهد و حالا خود اینجا آماده است که ضربه جریمه را اجرا نماید. بیاید بینندگان گرامی شما را به هیئت دسته‌ها در قسم دومی بازی آشنا سازم، بعداً باز به رفت بازی متوجه میشیم. در قسم دومی بازی هر دو منتخب یگان تغییراتی را انجام ندادند. نخست از هیئت منتخب پاکستان آغاز میکنیم که همچون میزبان بازی را ادامه داده ایستادند. دروازه‌بان تحت رقم 1 نیشه اشرف، در خط دفاع رقم 2 سرخان، رقم 3 میشال اکرم، رقم 4 ملیکه نور، در خط نیم محافظه رقم 5 امینه زینب حنیف، رقم 9 سوها هیرانی، رقم 11 علیزه خان، رقم 13 نیزالیا صدیق‌قل، در خط حمله انمیل ایرا، رقم 17 رقم 21 زهمینه سمین ملیک، رقم 22 اسرا منظور خان، سرمربی دسته عادل متخصص پاکستانی. هیئت منتخب هنگ کنگ چنین است: دروازه‌بان رقم 1 نگ چیوکوای، رقم 2 در خط دفاع سین چونگ یی، رقم 6 چانگوین ژه، سروان منتخب هنگ کنگ رقم 9 چون پوکی، بازیگری که در دقیقه 32 بازی ضربه پنالتی را اجرا کردن نتوانست، رقم 10 لیون هانگ کیو انکه، در خط نیم محافظه رقم 12 فیچومان، رقم 13 سانگ لا مای هالاسان، رقم 15 سانگ پاک تینگ و در خط حمله وانگ سوها، 16 17 چونگ وایکی و سوها لام، رقم 21 سرمربی دسته متخصص برزیلی ژوزه ریکاردو سامبا. داور مرکزی بازی از کشور سینگاپور است اپبای نایدو، در دو کنار با او کمک میکنند خیلی جون از چین و همچنین جوانا چراکتیس از استرالیا. داور احتیاطی رنجیتا دیوی تچام از کشور هندوستان. مورد ذکر است که در بازی دور اول پاکستان با حساب بزرگ 4-0 از فیلیپین مغلوب گردید در گروهی و هنگ کنگ باشد با حساب 3-0 توانست که تاجیکستان را شکست بدهد. اینجا یک ضربه مستقیم هم اجرا کرده می شود از جانب فوتبال بازی منتخب هنگ کنگ فیچومان، اما ضربه زده فیچومان نه آنقدر قوی بود و سمتش هم نامشخص بود. اشتباه میکند اینجا دروازه‌بان منتخب پاکستان و ببینیم که از این هجوم چگونه استفاده میکنند فوتبال بازان منتخب هنگ کنگ. اینجا دفاعگران پاکستانی توانستند که توپ را در نزدیکی رقیب دیگر بار صاحب شوند. اوت به نفع پاکستان.
اینجا داور به چی اشاره میکند؟ اشاره میکند که آوت به نفع هنگ کنگ است. اعتراض میکند اینجا بازیگری منتخب پاکستان زحمین سمین ملیک. یادآور میشم که بازی ها از 7 گروه دایر شده ایستادند و از 1 تا 11 اپریل مرحله اولی انتخابی مسابقه بانوان اوید به فوتبال برای بازی المپی پاریژ 2024 از 1 تا 11 اپریل دایر میگردد و آنجا در گروه A ازبکستان میزبان است، در گروه B میانمار، در گروه C نپال، در گروه D تایلند، در گروه E تاجیکستان، در گروه F لبنان، در گروه G قرقیزستان میزبانی بازی ها میباشند و در دور دوم منتخب ها به 3 گروه دیگر جدا میشوند که دور دوم مرحله انتخابی از 23 تا 31 اکتبر سال 2023 برگزار میگردد و در دور دوم مرحله انتخابی بینندگان گرامی یادآور میشم که غالبان 7 گروه و قطار آنها باز 5 منتخب بهترین آسیا داخل می شوند، از جمله کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی و آنها هم به قطار 7 دسته داخل شده و 3 گروه جدا می شوند و گفتیم بازی دوری مرحله دوم انتخابی از 23 تا 31 اکتبر برگزار می گردد. اینجا بسیار هم دقیق قاعده بازی بیان کرده شد. باید از لحظه تکرار متوجه می شویم که اینجا مقابل سوها هیرانی سی چونگی قاعده بازی رو بیان کرد. در مراتب اول نیست که مقابل این بازیگر فوتبال بازیکنان منتخبی هنگ کنگ قاعده بازی رو بیان میکنند و اینجا ذکر میکنیم که تا هنوز داوری مرکزی بازی از کشور سنگاپور با یگان بازیگری هر دو دسته یگان آگاهی را نشان نداده است. امکانیت هست برای فوتبال بازیکنان منتخبی پاکستان اما موفق شده نمیتوانند. بعداً باز مرحله سوم انتخابی هم هست بینندگان گرامی که آنجا دسته بهترین که در مرحله دوم انتخابی با مرحله سوم انتخابی راه می‌یابند. بازی از 27 نوامبر تا 6 دکبر برگزار می‌گردد و آنجا دسته‌ای که در گروه‌های خویش البته موقعیت‌های بهتر رسوایی می‌شوند می‌توانند که با قسم نهایی مسابقات فوتبال میانی بانوان در بازی المپی پاریژ 2024 راه یابند. در قسم دومی بازی فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ موفق ترند، بیشتر توپ را اداره کرده ایستادند، بیشتر به هجوم گذاشته ایستادند و البته از امکانیت‌های به عمل آمده نتوانسته ایستادند که استفاده نمایند. اینجا به بازیگری که نشان داده می شود سانگلی محلسان در بازی گذشته مقابل تاجیکستان یکی از گل‌های بهترین را به ثمر رسانیده بود بیرون از جریمه‌گاه، اما در آخر امروزه نتوانسته ایستاده است که موفق می شود. ملیکه نور توپ را به بازی می درآورد از خط دروازه. سربانی منتخب پاکستان و یادآور میشم که پس از دو دوره مسابقه حالا از کشور ازبکستان دیارخان خبیب‌الله‌یeva با 5 گل بهترین نشانزن است و یادآور میشم که در بازی مقابل بوتان ازبکستان با حساب 9-0 در دوره بازی اول پیروزی به دست آورد و آنجا دیارخان به زدن 5 گل نائل گردید و مؤلفی پنتاتریک شد. اینجا یک بازیگری پاکستان جراحت برداشته است. علیزه خان در بازی گذشته علیزه خان در قسم دومی بازی عوض کرده شده بود و میبینیم در بازی امروزه او را سرمربی از میدان میگیرد و یا نه.
соҳолам омодааст ки аз автобро ба бозӣ дарорад. бисёрам хуб партофти ӯ ба Фу Чиуман. тӯбро аз даст медиҳанд футболбозбонуни мунтахаби Ҳонконг. фишорро бештар мекунанд покистониҳо ва инҷом аут ба нафи футболбозбонуни мунтахаби Ҳонконг. соҳолам омодааст аз аутубро ба бозӣ дарорад. тӯбро аз даст медиҳанд футболбозбонуни мунтахаби покистон. имконият ҳаст барои футболбозбонуни мунтахаби Ҳонконг, аммо инҷо суръаташ намерасад. Леан Кю Анкеро ва инҷо пешдастӣ карда Ниша Ашраф тавонист ки тӯбро дар дохили ҷаримагоҳи дасташ берун кунад. зарбаи кунҷӣ ба нафи футболбозбонуни мунтахаби Ҳонконг аст. ирсол карда мешавад зарба, аммо инҷо касе нест ки аз ин имконият истифода намояд. зарбаи кунҷӣ навбатӣ ба нафи футболбозбонуни мунтахаби Ҳонконг. ирсол бисёрам баланд иҷро карда мешавад ва тӯб ҳам аз майдон берун мешавад. дар кӯшиши дуюм натавонист ки Чан Бингзе ирсоли хуберо ба ҳамдастояш партоф намояд. футболбозбонуни мунтахаби покистон дар қисми дуюми бозӣ умуман дар майдон аз худ дарак надода истоданд. ба назар мерасад ки бисёр хаставу афсурдаҳол шуданд. ҳуҷуми навбати футболбозбонуни мунтахаби Ҳонконг имконият ҳаст, аммо инҷо зарбаи задаи Санглаймайро бармегардонанд дифоъгарони мунтахаби покистон. зарбаи кунҷи навбатӣ аз канори рост иҷро карда мешавад. инҷо як тағйирот дар сайти мунтахаби Ҳонконг ба амал меояд. бозигар таҳти рақами 12 Фу Чиуман аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Чупоян вориди майдон мешавад. ба ҷои ним муҳофизатгарро вориди майдон мекунад сармурабби даста Жозе Рикардос Рамбо. бисёрам хуб инҷо дарвозабони мунтахаби покистон Нишо Ашраф тавонист ки ин ҳолатро бартараф намояд. бо як ҷаҳиш тавонист ки тӯбро дошта бигирад. вагарна онҷо бозигари мунтахаби Ҳонконг қарор дошт. دقیقه 60 بازی آغاز می‌گردد. حسابی بازی همان 0-0 مساوی است.
حالا در همین وقت و ساعت بینندگان گرامی سه بخوری دیگر برگزار گردیده است که آنجا گفتیم پاکستان و هنگ کنگ مساوی 0-0 بازی کرده استند. اندونزیا و لیوان هم 0-0 است بازیشان و بازی میانی منتخب‌های تیمور شرقی و ازبکستان هم 0-0 است. سه بخوری در هر سه بخوری حسابی مساوی 0-0 به قید گرفته می شود. هرچند فوتبال بازانی منتخب ازبکستان گفتیم در بازی اول با حسابی 9-0 پیروزی به دست آورده باشند، اما در بازی دوم تا هنوز موفق به گلزنی نشدند. فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ بیشتر توپ را اداره کرده ایستادند، کوشش کرده ایستادند که توسط کنارهای چپ و راست به هجوم گذارند، اما در خط دفاع منتخب پاکستان البته خیلی قوی است. این را ما در بازی مقابل فیلیپین مشاهده کردیم که چگونه آنها در خط دفاع استوارانه هستند و فیلیپینی هم اگر پاکستان چنین خط دفاعی پرقوت نمی داشت آنها البته می توانستند که بیشتری گل ها را به دروازه منتخب پاکستان روانه سازند و یادآور میشیم که فیلیپین الکی راحت اشتراک در جام جهان در سال 2023 را صاحب شده است. پس از 42 سال آنها به این دستاورد برای اولین بار نائل گردیدند که در یک مسابقه بین المللی شرکت میکنند. بسیار هم خوب فوتبال بازبانان منتخب پاکستان به هجوم میگذارند. توسط کناری چپ امکانیت است. هیرا توپ را از دست میدهد. هرچند با صورت بلند و پیش میرفت اما موفق نشد. چند لحظه پیش بازی میانی منتخب‌های بوتان و اردن به انجام رسید. بینندگان گرامی، اردن که در بازی اول پیروزی به دست آورده بود و طور هنگاموی از بوتان با حسابی 2-1 مغلوب گردید. بوتانی که گفتیم در بازی اول از ازبکستان با حسابی 9-0 شکست خورده بود، اینجا توانست که پیروزی به دست آورد.
اینجا دوباره صدای اشتکاش رو بلند میکنند و اجازه میدهد که فوتبال بازبانان منتخب پاکستان توپ را به بازی درآورند. اما ببینید که پاکستانی‌ها در میدان همدیگر را درست درک نکرده ایستادند. پسایی که جانب همدیگر روانه می‌سازند سمتش نامشخص است و معین نیست که آنها به کی پس داده ایستادند، یا به بازیگران منتخب هنگ کنگ پس میدهند یا به همدستایشان. اینجا قاعده بازی بیرون کرده می شود. امینه زینب بود که مقابل بازیگر منتخب هنگ کنگ سانگلای ماهالاسان قاعده بازی رو بیرون کرد. و می‌بینیم از این وضعیت استانداردی چگونه استفاده میکنند فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ. شماره بیشتری سرخپوشان در داخل جریمه‌گاه منتخب پاکستان هستند. ارسال انجام داده می شود، امکانیت هست، اما اینجا دفاعگران منتخب پاکستان حرکت توپ را صاحب شدند و به نظر می رسد که این امکانیت برطرف شد و خطر البته در نزد جریمه‌گاه دور شد. اشتباه میکنند اینجا دفاعگران منتخب پاکستان، اما ببینید که چگونه آنها خسته شدند و نمیتوانند که توپ رو انیخترش به یکدیگر پس بدهند. و البته سبب خسته شوی فوتبال بازبانان منتخب پاکستان به ما و شما معلوم است. و سبب خوب بازی کردن فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ رو هم فکر میکنم ما و شما خود درست پیخست میکنیم که چرا آنها در قسم دوم بازی نسبت به پاکستانی‌ها در میدان خوب نمایش کرده ایستادند. هرچند در دقیقه اولی بازی پاکستان خیلی خوب بازی رو شروع کرده بود، چندین حالت‌های خطرناک داشت، اما پس از دقیقه 25 بازی دیگر ما در میدان بازی خوبی فوتبال بازبانان منتخب پاکستان را مشاهده نکردیم. تغییرات دوم در هیئت منتخبی هنگ کنگ انجام داده می شود. یک بار دو بازیگر وارد میدان می شوند. از میدان گرفته شد بازیگر تحت رقم 13 سانگلای ماهالاسان و جای برون به میدان برآمد بازیگر تحت رقم 14 چام چینگمان و بازیگر دیگر تحت رقم 11 وارد میدان شد لایون لی و او از میدان کی را عوض کرد بازیگر تحت رقم 10 لیان کان کیو انکرو. در بازی گذشته مقابل تاجیکستان لایونگی در هیئت اساسی بود، اما در آخر امروزه او را سرمربی در نیمکت‌های ذخیروی جای داده است و می‌بینیم با میدان برآمدن دو بازیگر کلیدی منتخب هنگ کنگ رفتی بازی در ادامه چگونه خواهد شد. اینجا دروازه‌بان منتخب پاکستان نیشه اشرف از دستش لط می‌بردارد و حالا طبیبان باید به یاری دروازه‌بان بیان. فکر میکنم اینجا آسیب بسیار هم جدی است و نیشه اشرف نمیتواند بازی را ادامه دهد و اصلا دروازه‌بان دیگر دو دروازه‌بان ذخیروی دارد منتخب پاکستان، فاطمه ناز و همچنین رمیسا جهاد خان. در بازی مقابل فیلیپین در خط دروازه منتخب پاکستان رمیسا جهاد خان بود که آنجا 4 گل را از داخل دروازش گرفت، اما در آخر امروزه در خط دروازه سرمربی تغییرات جدی را انجام داد و امروز ببینید که چگونه نیشه اشرف در خط دروازه استوار است و نمیگذارد که فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ با زدن گل نائل بگردند.
اینجا هم طبیبان به یاری نیشه اشرف آمدند و البته پس از معالجه، پس از همون دیدن دستی دروازه‌بان، اونا اجازه دارند که دروازه‌بان دیگر باره بازی را ادامه بدهد. اشتباه میکند اینجا، یک ضربه زده می شود، اما ضربه زده بازیگری هنگ کنگ سمتش نامشخص است. ببینید از چگونه موقع نزدیک نمیتوانند توپ را درست اجرا کنند. اینجا یک ضربه قوی بود، با قفس سینه برگردانید. چیانگ وایکی و در ادامه چنین وانمود کرد که البته از قفس سینه‌اش درد را احساس میکند. اینجا ببینید که چگونه دروازه‌بان منتخب پاکستان اشتباه میکند. ضربه که او برگردانید از خط دروازه عبور شده بود. باید به حالت تکرار متوجه میشویم. اینجا کارگردان به ما دیگر لحظه تکرار را نشان میدهند. بعدا اینجا رو ببینید که چگونه دروازه‌بان وقتی که توپ را برگردانید و خود را به داخل خط دروازه گرفت و این حالت گل می شود. بینندگان گرامی، توپ واردی توری دروازه شده است و اینجا تا هنوز اینجا گل به اینابت گرفته شده است و یا نه؟ بله، حسابی بازی 1-0 گردید. فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ پیش صف شدن، اما اینجا در حساب همونا اکنون اینجا 1-0 می شود. مؤلف گل هم به ما نشان داده می شود. بازیگری که نوارد میدان شد، چوپویان اینجا مؤلف گل میکرد. در دقیقه 73 بازی فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ پس از یک اشتباهی دروازه‌بان منتخب پاکستان توانستند که حساب بازی را 1-0 نمایند. البته پس از این باخری ساعت 19:00 دقیقه بازی میان منتخب‌های تاجیکستان و فیلیپین دایر میگردد. این رقابت را هم شبکه تلویزیونی فوتبال با طور مستقیم منظور هواداران میگرداند و این بازی را شارع همکارم فریدون شریف زاد برای شما شرح و توضیح میدهد. و البته ما به هواداران فوتبال میهن هم اشاره میکنیم که بانوان تاجیکستان را در نزد اکران‌های خویش دستگیری نمایند. 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، اینجا سرمربی منتخب هنگ کنگ ژوزه ریکاردو رامبو الکی 3 تغییرات انجام داد و به نظر میرسد که 2 تغییرات دیگر را هم انجام میدهد. لیگ از هیئت منتخب پاکستان تا هنوز یگان تغییرات نیست. در بازی مقابل فیلیپین هم همین گونه بود. سرمربی در دهه آخر بازی تغییرات را انجام داده بود. فکر میکنم در باخری امروز هم چنین خواهد شد. ضربه کنجی نوبتی به نفع فوتبال بازبانان منتخب هنگ کنگ است. چان بینگژه آماده است که ضربه کنجی را اجرا نماید. با بازیگزاری بازی میکنند. کنیت است، همان توپ در اختیار بازیگران منتخب هنگ کنگ است. پرتاب اجرا کرده می شود. یک ارسال دیگر، اما اینجا توپ ترک میدان میکنند.
ҳуҷуми навбати футболбозбонони мунтахаби ҳонг конг. бубинед ки сурхпӯшои ҳонг конг иҷоза наметиҳанд ҳатто ба футболбозбонони мунтахаби покистон ки ба нимаи майдони онҳо гузаранд. Дар қисми дуюми бозӣ футболбозбонони мунтахаби покистон ҳатто як зарбаи мустақим ҳам ҷониби дарвозаи ҳонг конг надоштанд. пурра рафти бозӣ ҳам дар идора кардани туп, ҳам дар ҳуҷумҳо ва ҳам дар дигар оммо дар қисми дуюми бозӣ ба нафи футболбозбонони мунтахаби ҳонг конг аст. Чан Бингже пасиу ба канори чап ба ҳамдастааш Вонг Соҳан. Вонг Соҳан дар мубориза бо Сарахан ҷо муваффақ мешавад ё на? Бале, ба ҳамдастааш пас медиҳад, аммо иштибоҳ мекунад. Тубрабои футболбозбонони мунтахаби покистон зуд ба аксори ҳуҷум мегузаранд. Пас ба самти рост, тавассути канори рост ҳуҷумро идома медиҳанд. На, тавассути марказ. Туп ҳамоно дар ихтиёри бозигарони мунтахаби покистон аст, аммо ба танҳои инҷо чӣ кор карда метавонад? Исра Манзур ягон ҳамдасташ нест ки ӯ ба онҳо пас бидиҳад ва тупро аз даст медиҳад. бояд дар ин гуна ҳолатҳо ҳамдастаи ӯ ба ёрии ӯ шитобанд, дар ду канор албатта пасро қабул кунанд ва онҳо ба ҳуҷум гузаранд. Ба танҳоӣ наметавонад Исра Манзур инҷо кореро анҷом дода тавонад муқобили 4 дифоъгари мунтахаби ҳонг конг. اینجا دو تغییرات. نه اینجا اولین تغییرات در هیئت منتخبی پاکستان انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 10 رامین فرید وارد میدان می شود و او اینجا بازیگر تحت رقم 11 عزیزه خان را عوض می کند. در بازی گذشته هم عزیزه خان عوض شده بود. در بازی امروز هم او را سرمربی عوض می کند. از اوت آماده است که سوهالام توپ رو به بازی درآورد از هیئت منتخبی هنگ کنگ. داور اشاره میکنه زودتر توپ رو به بازی درآورد. سوهالام جو قاعده بازی برای نگردیده است. همه چیز از روی قاعده است. ضربه زده لاویویی. اینجا از میدان بیرون می شود و اینجا به ما نشان داده می شود که کمی آسیب برداشته است. میشل اکرم از هیئت منتخبی پاکستان. تغییرات از هیئت منتخبی پاکستان انجام داده می شود. بینندگان گرامی، بازیگر تحت رقم 20 حملگر نقیه انور به جای حملگر اسرا منظور خان وارد میدان می شود. تغییرات دوم در هیئت منتخبی پاکستان انجام داده شد. در هیئت منتخبی هنگ کنگ باشد 3 تغییرات انجام داده شده است. اینجا قاعده بازی بسیار هم دغل ویران کرده شد از جانب فوتبال بازبانی منتخبی هنگ کنگ.
ضربه کنجی به نفع فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان است. 6 نفر اساتی پاکستان در داخل جریمه‌گاه منتخب هنگ کنگ هستند. در خبط دوم همینجا فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ موفق میشوند و زود به عکس الهجوم میگذارند. به صورت بلند اما اینجا توپ را بیشتر در اختیار خویش داشت و فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان هم توانستند که همه موقع خالی را در خط دفاع پر کنند. دو تغییرات نوبتی اساتی هنگ کنگ انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 20 کوک اولام به جای بازیگر تحت رقم 16 وانگ سوهان وارد میدان می شود و همچنین بازیگر دیگر تحت رقم 3 به جای بازیگر تحت رقم 2 به میدان می برد. ماچک شوم به جای سینگ چونگی وارد میدان شد. جی در بازی گذشته یک گل به ثمر رسانیده بود اما در آخری امروزه در میدان خیلی خوب هنرنمایی کرد اما موفق به گلزنی نشد. البته دفاعگر است، رسالتی او گلزنی نیست بلکه در خط دفاع مبارزه ارزنده مقابل دسته رقیب است. هشت دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب بازی 1-0 است. بینندگان گرامی یادآور میشم که گل را اساتی منتخب هنگ کنگ به ثمر رسانید. چو پایان بازیگری که در قسم دوم بازی وارد میدان شد. البته ضربه که او از کنار چپ میدان اجرا کرد دروازه‌بان منتخب پاکستان اشتباه کرد. نیشه اشرف و اون ضربه مبدل به گل شد. بازی دور سوم بینندگان گرامی روز 11 اپریل برگزار می‌گردد. آنجا فیلیپین با هنگ کنگ بازی می‌کند و تاجیکستان با پاکستان. اگر در آخر امروزه هنگ کنگ پیروزی به دست آورد پس در رقابت مقابل فیلیپین آنجا معین خواهد شد که کدام دسته و دور دومی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بانوان در بازی المپیک پاریس 2024 راه می‌یابند. اینجا فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان کوشش کرده ایستادند که البته نتیجه بازی را مساوی کنند. همه آنها تلاش ورزیده ایستادند اما ببینید که چگونه فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ هم در خط دفاع و هم در خط نیم محافظه استوارانه میدانداری کرده ایستادند و با فوتبال بازبانی رقیب البته اجازه نمیدهند که با آسانی به نیمه میدانی آنها وارد شوند. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی حساب بازی 1-0 به نفع منتخب هنگ کنگ است و مؤلف یگانه گل دسته چو پایان است. تا به آخر مبارزه میبرد ساهالم. اینجا هم قاعده بازی بیرون نگردیده است اما داور به چی اشاره میکنه؟ بله همه چیز از راه قاعده است. اونجا انمول هیره یگان قاعده استیزی را انجام نداده است.
رفتی بازی هم آهسته آهسته سرعت خیش را از دست داده است. ببینید که دستا فوتبالبازانی هر دو منتخب اینجا خسته گردیدند و نمیتوانند که البته بازی خوبی رو هم نشان میدهند. همدیگر فهمید کم دیده می شود، مخصوصا فوتبالبازان منتخب پاکستان که آنها عموما در قسم دومی بازی همدیگر رو در میدان درست درک نکرده ایستادند و همه پاسایی که به همدیگر میدهند بیشترش اشتباه است. فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ باشند قسم دومی بازی رو خیلی خوب آغاز کردند و پورا همه امورها در آخرین روزه در قسم دوم پورا به جانب فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ است. کوک آلام اینجا آماده است که از ضربه جریمه‌ای توپ را به بازی درآورد. بسیار هم خوب اینجا توپ را با پشتی بای اینجا اجرا کرد. گویا گسیلی زیبا، اما ضربه زده بازیگری منتخب هنگ کنگ پهلوتر از دروازه میدان را ترک کرد. قاعده بازی مقابل بازیگری پاکستان ویران کرده شد. مقابل سوها هیرانی در آخرین روزه در همه حالات فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ مقابل سوها هیرانی که یکی از بازیگران کلیدی منتخب پاکستان محسوب می شود قریب 5-6 مرتبه قاعده بازی را ویران کردند. زمانی که توپ به پای او میرسد همان دم فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ قاعده بازی را مقابل او ویران می کنند. هجوم فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ بسیار هم خوب، اما اینجا توپ را بیشتر در اختیار خویش نگاه می‌دارد. موقع پر می‌شود. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ. ضربه هم زده می‌شود و گل. اینجا گل خود گل به قید گرفته می‌شود. فوتبالبازان منتخب پاکستان بالاخره توانستند که گل دوم را به دروازه خود روانه کنند و غلبه باوری بخش منتخب هنگ کنگ را در این باخوری تامین نمایند. اینجا به نظر می رسد که سرخان غیر انتظار توپ را وارد دروازه کرد. در گل اول دروازه‌بان نیشه اشرف اشتباه کرد. در گل دوم باشد سرخان توپ را وارد دروازه می کند. باید به حالت تکرار متوجه می شویم که چگونه اینجا اشتباه کرد سرخان پس از همان پسی که سروان منتخب هنگ کنگ چانوانگزه اجرا کرد. در بازی مقابل تاجیکستان هم یکمین گل منتخب هنگ کنگ توسط گل خود گل به قید گرفته شده بود. آنجا گل را خود داده و در دقیقه هفتمی بازی به قید گرفته بود. امروز هم ببینید که در گل یکمین منتخب هنگ کنگ به دروازه پاکستان دروازه‌بان اشتباه کرد. توجه به گل خود گل هم مانندی داشت. در گل دوم باشد سرخان توانست که
اشتباهاً گل را وارد دروازه خش نماید. حساب بازی 2-0 به نفع منتخب هنگ کنگ میگردد. قاعده بازی اینجا بیرون کرده شد و تا این لحظه بازی داور یگان کارت زرد نشان نداده بود. این اولین کارت زرد است که به بازیگری منتخب هنگ کنگ نشان داده می شود از جانب داوری مرکزی بازی اپای نایدو و بازیگر تحت رقم 9 چون پیکی، بازیگری که ضربه پنالتی را در دقیقه 32 بازی درست اجرا کرده نتوانسته بود، حالا کارت زرد میگیرد. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی هم زم گردیده است و دقیقه یکم پس سر شده ایستاده است. تنها 4 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی. فکر میکنم که در این 4 دقیقه فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان هیچ کاری را کرده نمیتوانند و منتخب هنگ کنگ میتواند که صاحب 3 امتیاز ضروری در این بخوری هم بگردد و پس از این پیروزی آنها به زینه اول جدول گروهی ای میبرایند و پس از بازی تاجیکستان و فیلیپین و ما معین میگردد که فیلیپین آیا میتواند که دیگر بار به صدر جدول گروهی برگردد و یا نه. در بازی آخر روزی 11 اپریل بازی میان منتخب‌های فیلیپین و هنگ کنگ، البته بازی تقدیرساز در گروهی ای خواهد بود، چون که آنجا دسته که ظفر می‌یابد پس میتواند که با دور دومی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال میان بانوان برای بازی المپی پاریس 2024 راه یابد. هنوز هم اینتریگا هست در گروهی و اینجا منتخب پاکستان الکی امکانی راه یافتن به دور دوم را پر از دست داد. پس از این باخت اگر منتخب تاجیکستان هم از فیلیپین مغلوب گردد پس آنها هم پر امکانی برآمدن به دور بعدی را از دست میدهند. تنها هنگ کنگ و فیلیپین مبارزه میبرند تا به دور دوم مرحله انتخابی مسابقات فوتبال میانی بانوان برای بازی المپی پاریس 2024 مبارزه را ادامه بدهند. و یادآور میشم که بازی مرحله انتخابی دور دوم از 23 تا 31 اکتبر برگزار میگردد و آنجا 12 دسته اشتراک میکنند و 12 دسته به 3 گروه البته تقسیم میشوند و آنجا باز دسته‌های دیگر به دور بعدی راه مییابند. ضربه کنجی به نفع فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ است. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حسابی بازی 2-0 به نفع منتخب هنگ کنگ است. گل‌ها را در آخرین روزه به ثمر رسانیدند. چوپایان در دقیقه 75 بازی و همچنین سرخان از سایت منتخب پاکستان با تبریک خود گل را وارد دروازه دستش نمود و همچنین در قسم اول بازی نتوانستند فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ از ضربه پنالتی و زدن گل نایل بگردند. آنجا نتوانست چون پیکو ضربه پنالتی را درست اجرا نماید و این بازیگر اولین کارت زرد را هم در آخر این روزه گرفت. تنها یک کارت زرد از جانب داوری سینگاپوری نشان داده شد که آن هم به همین بازیگر است. و گفتیم در بازی دور سوم روز 11 اپریل فیلیپین با هنگ کنگ بازی میکند. بازی تقدیرساز برای راه یافتن به دور دوم مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی بانوان برای بازی المپی پاریس 2024 و تاجیکستان با پاکستان بازی میکند. صدای اشتراکی داوری مرکزی بازی اپای نایدو هم بلند میگردد از انجام واخوری میانی منتخب‌های پاکستان و سینگاپور، پاکستان و هنگ کنگ. فوتبال بازیکنان منتخب هنگ کنگ صاحب 3 امتیاز دیگر گردیدند و حالا در گروهی با کسب 6 امتیاز صدرنشین هستند. در همین جا ما هم گزارش مستقیم خش را از ورزشگاه مرکزی شهر حصار به انجام میرسانیم. با شما بودم من شورای فریدون سفرزاده. تا بازی من بعد سلامت و سر بلند بمانید. خیر.
غلط تاچ No.